और अब जी हमदर्दी का बुखार चढ़ गया। एक मर्तबा उनको आने तो दें, ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो सरप्राइज भूल के सिर्फ खूबसूरत को याद रखेंगे। या तेज पत्ती हल्की पत्ती सुट दुध लिया सुट दुध लिया। हेलो, वालेकुम सलाम। जी 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 भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है? घर में सारे ठीक हैं? बच्चे ठीक हैं? भाभी कैसी हैं? सही। और सुनाए सब ठीक ठाक? सही सही। तो भाई साहब क्या हो रहा है आजकल? जी जी यहाँ भी ठीक है, सोमिया भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है, करम है, काम सही चल रहा है, देखभाल कर रही हूँ। जी जी आपकी दुआएं चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अब तो काफ़ी सारा मतलब अब तो काम बढ़ भी गया है और मैं सारा दिन भाई साहब मैं बिज़ी रहती हूँ। जी जी अच्छा। तो बाकी सब ठीक? खैर से फ़ोन किया था? जी हेलो, क्या कह रहे हैं? अच्छा, वाह जी वाह, माशाल्लाह। कब तक आना है? अच्छा अच्छा। तो साथ में कौन कौन आ रहा है? जी भाभी भी आ रही हैं? अच्छा वो नहीं आ रही, सही। हेलो जी जी अच्छा, दो माँ? नहीं नहीं मैं वैसे पूछ रही हूँ, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका अपना घर है, बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, आपको फ़ोन करने की क्या ज़रूरत थी? आप जिस वक्त आएँ चाहें और नहीं नहीं आप जितना चाहें रह सकते हैं, दो माँ की क्या बात है, आप चाहे सारी ज़िंदगी रहें, आपका अपना घर है। जी 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 चलें ठीक है, आपकी पसंद का मैं खाना बनवा लेती हूँ, मैं वेट करूँगी आपका। चले ठीक है जी, ठीक है जी 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 ओके जी ओके, अल्लाह हाफिज़, वेट करती हूँ आपका। ओके मुलाकात होती है। अब आ रहे हैं हमदर्दियाँ जिताने के लिए। ये जब हयात थे तो पूछना तक गवारा नहीं किया और अब जी हमदर्दी का बुखार चढ़ गया है। क्या हुआ मामा, किसे बुखार चढ़ गया? होना क्या था, तुम्हारे फैसलाबाद वाले चचा आए रोज फोन कर देते हैं, भाभी कैसी हो, सोमिया बेटी कैसी है, काम कैसे चल रहा है, कोई मसला तो नहीं है? मैं तो तंग आ गई उनके फोन से। ओहो मामा, फोन करने से क्या होता है, वो हमारी खैरियत ही तो मालूम करना चाहते हैं। और वैसे भी खून के रिश्तों को कभी ना कभी तो एहसास होना ही पड़ता है। एहसास नहीं, खुदगर्जी है ये। और जब तुम्हारे अब्बा जिंदा थे तो मैंने अक्सर इनको उनके साथ सरगोशियां करते हुए सुना था कि फैसलाबाद की लाहौर की ज़मीन में बंटवारा कर देते हैं, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं, ताकि कल को हमारे बच्चे आपस में ना लड़ें। तो अच्छी बात थी ना, अगर अबू ये फैसला पहले ही कर देते तो आज चचा को आपकी खैरियत मालूम करने की ज़रूरत ना पड़ती। तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। ये रिश्तेदारों का ज़ाहिर कुछ होता है, बातन कुछ होता है। मैं जानती हूँ, 20 साल मैंने इस खानदान को झेला है। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें मेरी बातों का एहसास होगा। फिलहाल तो आप मेरी शादी की फिक्र छोड़ ही दें, क्योंकि अभी मैंने बहुत पढ़ना है और मैंने मुकाम हासिल करना है। फिलहाल तो मैं तुम्हारे चचा के रहने के लिए एक कमरा मुख्तस कर दूं और ज़रूरत की हर चीज़ इनके कमरे में रखूंगी। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी चीज़ के लिए पूरे घर में दन दनाते फिरें। ऊपर से कह रहे हैं कि 2 माह के लिए रहने के लिए आ रहे हैं, वो भी अपने बेटे के साथ, बकल्लम खुद। तू आने दे, मैं समझ गई, वो हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी जायदाद और खासकर वो अब्बू के प्लाजा सेंटर की देखभाल करने के लिए आ रहे हैं, ताकि आप ऑफिस जाना छोड़ दें। आने दे उनको, उनकी देखभाल तो मैं अच्छे तरीके से करूँगी। खूबसूरत, ओ खूबसूरत। जी बीबी जी। क्या हुआ बीबी जी? सॉरी, क्या हुआ? बीबी जी के बच्चे मामा सख्त टेंशन में हैं। मुझे बताएं, मेरे होते हुए क्यों टेंशन में है? इनकी टेंशन बमाए आपके, मेरी टेंशन है। मैं जितनी टेंशन लेता हूँ इनकी मुझे पता है। वो प्लाजे के मैनेजर की टेंशन मेरी टेंशन मैंने हल की, ज़मीनों की टेंशन मैंने हल की,
आपकी टेंशन, आपकी पसंदीदा जो आइसक्रीम थी ना, वो मैं ढूंढ के लाता था। मुझे पता है ये आपकी टेंशन मेरी टेंशन। बीबी जी बताएं ना क्या हुआ। शायद आपको याद होगा एक मर्तबा आप अपने ये जुल्फे दराज में कुंडल डलवाने के लिए पार्लर पे गई थी, तो उन्होंने ज़्यादा कटिंग कर दी थी। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसकी टिंड कर दी। और तुम्हारी? फिर उसको गुस्सा आया, उसने मेरी कर दी। आप बेफिक्र हो जाए बेगम साहबा, अल्लाह बख्शे। जब मालिकों ने मेरे पे ऑर्डर लगाया था कि इनकी टेंशन आपने लेनी है, उसके बाद मैंने कोई टेंशन आपके पास आने भी नहीं दी। आप हुक्म करें, क्या हुआ क्या है? होना क्या है, सोमिया के चचा अपने बेटे के साथ 2 माह के लिए रहने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो 2 दिन भी यहाँ पे गुजारा ना करें और किसी तरह यहाँ से दफा हो जाए। बस ये टेंशन है? हाँ। ये तो मैं 1 मिनट में दूर कर दूंगी। एक मर्तबा उनको आने दें, यहाँ पे 2 दिन रहना मुश्किल कर दूंगा मैं उनका। हाँ, आने दो इनको 1 मर्तबा। सबसे पहले तुम अब्बू का कमरा साफ करो। पहली फुर्सत में तमाम खाने पीने की अशिया रखो, क्योंकि शाम होने से पहले वो किसी भी टाइम पहुंच जाएंगे। 1 मर्तबा आने तो दे, फिर वो कहेंगे कि सवेर कब होगी। सवेर नहीं होने दूंगा, याद रखेंगे। हाँ, याद से याद आया, वो आपके चाचा कम और कब्जा ग्रुप ज्यादा लगते हैं। बीबी जी जब भी लाहौर आते हैं ना, तो प्लाजे का मौजूदा रेट जरूर पूछते हैं, वो भी मेरे सामने। बस समझ लो, वो हमारी जायदाद को मुकम्मल हथियाने के लिए आ रहे हैं, जो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे खूबसूरत। 1 मर्तबा उनको आने तो दें। ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो सरप्राइज बोल के सिर्फ खूबसूरत को याद रखेंगे। हाँ, आ जा पुत, आ जा अपने घर आ जा। ओ मुंडा, की हाल है काका? पुत अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वालेकुम सलाम। वो ठीक ठाक है? हाँ ठीक है। ये कौन है भाजी? ये पुत अपना मुलाजिम है, अपना मुलाजिम है। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਵਾਜ ਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਟਿੰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ? नहीं, वो तो किसी गलती तो होगी होनी है ना। ਵੀ ਸੀਤੋਂ ਪੱਖਾ ਲਾਇਆ ਹੋਣਾ ਵਾ। नहीं या मैं किसी के हथी पै गया होना, किसी ना किसी गल तो होई होनी है ना पुत। बैठो तशरीफ हाँ रखो। बैठो बह जा पुत। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਇਆ ਮਰਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ जब से मरा तब से रो रहे हैं? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। तो उसके साथ ही चले जाते। हैं काते साथ चले जाते भी। काका तू एडी उर्दू काते नहीं बोल रहा है? मेरा मुंडा बेचारा नौजवान। ਓਏ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਤਾਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਿੰਜ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਐ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਟਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਗਰਟ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਅੱਬਾ ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਲ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ ਐ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਅੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰੱਜ ਕੇ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਹੀ ਖੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਤ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਟਿੰਡ ਕਰਾਈ ਐ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ, ਕਾਕਾ ਕਾਹਤੇ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੀ? मुंजी शौक न। ਲੱਖ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਐ? ਚੱਲ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਪੁੱਤ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਵੀ ਟਿੰਡ ਹੁੰਦੀ ਐ? ਟਿੰਡ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਪਾ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਲਾਡਾ, ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ ਤੂੰ। ये लाडला या मस्ते कोई? ਕਾਕਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਲਾਡਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਟਿੰਡ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। वैसे ही हुई, ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ? गर्मी की वजह तो। ਓਏ ਸਹੀ ਦੱਸ, ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਹੀ ਦੱਸ। जी ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਬਾ ਘੁੰਮਣ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਐਸੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਮਰਦ ਕੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੂਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਟ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਖੁੱਲਣਾ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ।
ਨਹੀਂ ਮਾਲਕ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਮਰਦਾ ਯਾਰ। ਓਏ ਅੱਬਾ ਆ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੀ ਪੁੱਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਪੀਣਾ ਕੀ? ਆਰਸੀ, ਪੈਪਸੀ, ਕੋਕ, ਸਪਰਾਈਟ, ਮਰਿੰਡਾ, ਫਾਂਟਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਦਾ ਫੈਂਟਾ? ਸਾਦਾ ਫੈਂਟਾ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ, ਦੁੱਧ, ਪੱਤੀ, ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਪੱਤੀ, ਹਲਕੀ ਪੱਤੀ। ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ ਲੈ ਆ। ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ ਲਿਆ। ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ? ਕਦੇ ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਸੁੱਟ ਦੁੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਓਏ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਬਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਪਾ ਅੱਛਾ, ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲ ਪਾਉਣੀ ਆ ਕਾਕੀ? ਕਾਕਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ? ਓਏ ਬੋਤਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੀ ਪੀਣਾ ਕੀ? ਆਪਣਾ ਘੁੰਮ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਜੱਗ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦੇ ਪੁੱਤ। ਹਾਂਜੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਡਈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਐ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪੁੱਤ ਐਡੇ ਮਾੜੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਜੱਗ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਪਿੱਤਲ ਦੇ 'ਚ? ਓਏ ਸਟੀਲ ਦੇ ਜੱਗ 'ਚ ਲੈ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਆ। ਨਾਲ ਗਲਾਸ ਲਿਆਣਾ ਜਾਂ ਸਾਦੇ ਜੱਗ 'ਚ? ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਬਹਾ ਦੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਪਿਲਾ ਦੀ ਪੁੱਤ। ਓਏ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਬਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ? ਬਰਫ਼ ਨਹੀਂ, ਧਮਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਾ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਪੀਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੋਟਾ ਘਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਉੱਠਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਲੱਕ 'ਚ ਸੋਟਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਉਧਰ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੋਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣਾ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਲਈ ਪੁੱਤ। ਆਪਣਾ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟ ਕੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੀਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਪਵੇ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿੰਜ ਦੀ ਇਹ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਥੁੱਕ ਮਲੰਗਾ, ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਜਲਦੀ ਜਾਈ ਕਾਕਾ। ਉਹ ਕਾਕੀ। ਓਹੋ, 1 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਜੱਗ ਲੈ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਕੀ ਮੂੰਹ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਜੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜੇਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਈ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨ 'ਚ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾਣੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੈਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਚੱਲਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵੀ ਤਾਂ ਮਤ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ ਪੂਰੇ। ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਰੂਹ ਜਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪੀਂਦੇ? ਏਡਾ ਚਿੱਟੇ ਕਲਰ ਦਾ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਤਾ ਵਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਓ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੋ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਓਏ ਹੋਏ 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 ਓਏ, ਇੰਨੀ ਬਰਫ਼ ਪਾਤੀ ਆ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮਹਿਮਾਨ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ। ਬੀਬੀ ਜੀ, कौन आया है खूबसूरत? ਆ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚਿੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਲੋ ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀਏ। अस्सलाम वालेकुम। ਹਾਏ ਓ ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਜਾਇਆ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ, ਆ ਜਾ।
ਬਹਿ ਜਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਰੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। आपको क्या हुआ भाई? ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, क्यों भाई? ਆਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ।